بجٹ کی آمد ہے، سب کو بجٹ کا انتظار ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار فرمائیں اپنا خطاب قومی اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس سے اور پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن اس سے پہلے یقینی طور پر ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں۔ تو فائنانس بل 2023-24 کے جو اہم نکات ہیں وہ پی این این اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ تمام ضروری اشیاء کی درآمد پر ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ فائنانس بل کے مطابق جو تمام ضروری اشیاء ہیں اس پر ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اس کی درآمد پر۔ کاروبار میں آسانی اور تجارتی سہولیات بھی بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے، جس کا بار بار اندیا دیا گیا۔ قرآن پاک کی طباعت اور درآمدگی پر جو کاغذ پر ڈیوٹی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ فائنانس بل کی تفصیلات ہیں۔ سولر پینل کی جو بیٹریز کی تیاری ہے اس کے خام مال پر جو کسٹم ڈیوٹی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ سولر پینل کی مشینری کی درآمد پر جو ڈیوٹی آئی تھی اس کا بھی اس فائنانس بل کے ذریعے خاتمہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، فائنانس بل کے مطابق سولر پینل کے انورٹر کے خام مال پر بھی جو ڈیوٹی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ فائنانس بل میں بتایا گیا ہے کہ سابق فاٹا کے لیے مشینری کی درآمد پر ٹیکس کی چھوٹ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معدنیات کے شعبے کی مشینری امپورٹ کرنے پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ فائنانس بل میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے ٹیکسٹائل کے شعبے کے رنگ اور دیگر متعلقہ خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ غلام مرتضیٰ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فائنانس بل میں اور کیا نکات سامنے آئے ہیں، کیا فیصلے کیے گئے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی غلام مرتضیٰ۔ جی بالکل، جو وفاقی بجٹ ہے اس کا میزانیہ ہمارے سامنے آیا ہے اور جو وفاقی بجٹ ہے اس کا میزانیہ ہمارے سامنے جو ہے اس میں 14,460 ارب روپے جو ہے وہ میزانیہ رکھا گیا ہے۔ مکمل جو حجم ہے وفاقی بجٹ کا وہ 14,460 ارب ہے اور فائنانس بل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی اس وقت تک پاکستان کی ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ حکومت نے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے سیل ٹیکس میں چھوٹ جو ہے وہ دینے کی منظوری دی ہے جون 2023 تک۔ اور یہ اس میزانیے کے جو فردر اس کی جو چیزیں ہیں اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایک تو اخراجات کا جو تخمینہ ہے وہ 14,460 ارب روپے کا ہی ہے۔ اس میں اگر کرنٹ اخراجات کی بات کریں تو 13,320 ارب روپے کے اخراجات ہیں۔ شرح سود کے اوپر جو ہم پیمنٹس کرتے ہیں وہ 7,303 ارب روپے ہوں گی۔ پینشن کے اوپر 761 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ڈیفینس افیئرز اور سروسز کے اوپر 1,804 ارب روپے کا خرچہ ہوگا دفاعی اخراجات۔ اور جو ہم گرانٹس اور ٹرانسفر ہیں صوبوں کو جو بھیجے جاتے ہیں پیسے وہ 1,464 ارب روپے ہوں گے۔ سبسڈیز کی بعد میں اس فائنانس بل کا حصہ ہے 1074 ارب روپے۔ سول گورنمنٹ جو ہے اس کو چلانے کے لیے 714 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جو ایمرجنسی کوئی بھی آئے ملک میں تو اس کے حوالے سے بھی 200 ارب روپے یہ پروویژنل رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے لیے اور نیٹ لینڈنگ جو ہے اس کو 1140 ارب روپے رکھا گیا ہے، جبکہ فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس کو 950 ارب روپے اور نیٹ لینڈنگ جو ہے 190 ارب روپے ہے۔ اسی طرح سے جو ریسیٹس ہیں جو ہمیں ملیں گی اس میں 9200 ارب روپیہ ہے جو ہمیں ایف بی آر سے ان کی ٹیکسیشن کی بعد میں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ ہمیں 2,963 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ گراس ریونیو ریسیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت 12,163 ارب روپے کی ہیں، یہ ہوں گی۔ اور لیس جو پروونشل شیئر ہے اگر ہم اس کو مائنس کریں گے تو 5,276 ارب روپے صوبوں کا شیئر ہوگا۔ تو نیٹ ریونیو ریسیٹ جو پیچھے بچتی ہیں وہ 6,887 ارب روپے ہیں۔ اور نان بینکنگ جو بارونگ ہے پاکستان حاصل کرے گا مختلف ممالک سے 1,906 ارب روپے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایکسٹرنل ریسیٹ جو ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جو رقم ہوگی 2,527 ارب روپے رکھے جائیں گے اس میں۔ اور جو بینک بارونگ ہے، ٹی بلز ہے، پی آئی ویز ہیں، سکوک جو پاکستان فروخت کرے گا 3,124 ارب کے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی رکھا گیا ہے کہ 15 ارب روپے کی پرائیویٹائزیشن کی مد میں پیسے آنے کی امید ہے۔ اور اگر ان تمام جو مدات ہیں ان کو جمع کیا جائے تو 14,460 ارب روپیہ اس کا جو تلخیص میزانیہ ہے یہ بنتا ہے۔ اس کو بجٹ اینڈ بریف کہتے ہیں۔ اسی فائنانس بل کا یہ بریف ہوتا ہے جو آج پیش کیا جا رہا ہے اور اسی میں تمام کی تمام جو خط و خال ہیں اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ فائنانس بل کے جو سب سے اہم
पेपर्स हैं वो इस वक्त पीएनएन की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, इसमें ये बताइए कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए टैक्स छूट भी है, तजवीज़ किया गया है, क्या मामलात हैं उसके लिए? जी, जो टैक्सेशन के हवाले से हमारे पास तमाम जो इससे पहले हमने वो भी यहाँ पे मौजूद हैं पीएनएन के पास दस्तावेज़ात। इसमें हमें जो टैक्स छूट है वो तो जमशुदा अज़ला के लिए है। पॉइंट ऑफ सेल पर लेदर और टेक्सटाइल की फरोख्त पर सेल टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है और ये बजट में मंजूर किया जाएगा। इसी में कॉफी हाउसेज, शॉप्स और फूड आउटलेट्स जो हैं उन पे 5% सेल टैक्स आयद किया गया है। इसके साथ टैक्स, डेबिट कार्ड और उनके ऊपर भी अदायगी जो करेंगे उन्हें भी इस टैक्स जो है इसके ऊपर लागू होगा, वो 5% एक्स्ट्रा। और इसके बाद जो पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज हैं उस पर भी 15% टैक्स की तजवीज़ जो है वो इस बजट में लगा दी गई है। कॉटेज इंडस्ट्री और आईटी एक्सपोर्टर्स को सेल टैक्स से सस्ता दिया गया है ताकि मुल्क में आईटी के एक्सपोर्ट करने वाले या छोटी इंडस्ट्री जो है घरों में वो अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सके, आगे बढ़ सके। और आईटी वेस्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स का टैक्स की शरह 16% से कम करके 15% की गई है। नॉन फाइनेंस पर कैश निकालने पर 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है, जो इससे पहले भी आयद किया जा चुका था लेकिन दरमियान में ये खत्म कर दिया गया था। अब फिर दोबारा इसको आयद कर दिया गया है। चावल, कपास के बीज और एडिबल ऑयल जो हैं उन पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 1% इजाफा करने की तजवीज़ है। इस फाइनेंस बिल में कमर्शियल कंप्यूटर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स में 0.5% का इजाफा किया जा रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी के लिए डेट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 1 से 5% उनसे विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। आईटी के शोबे और बरामदात पर 2026 तक 0.25% टैक्स नाफिज रहेगा। और ये भी बताएं कि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है ताकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो सके और लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल की तरफ जाएं और अपने घरों में सोलर पैनल लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट बिल जो है वो कंप्रेस हो सके। फाइनेंस बिल के मुताबिक जो सोलर पैनल की बैटरीज हैं उनकी तैयारी, उनके खाम माल और कस्टमर्स ड्यूटी का खात्मा कर दिया गया है। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद और ड्यूटीज पर जो इन्वर्टर हैं उनके खाम माल पर भी ड्यूटी आज खत्म कर दी गई है। इसके साथ FBR की जो सूरत हाल है उसमें हम ये बताएं कि टैक्स हदफ 9200 अरब रुपये रखा गया है और इसके साथ जो आइंदा माली साल के बजट का हजम है वो 14,460 अरब रुपये है। और दफाई बजट जिस तरह हम इससे पहले बता चुके हैं और दीगर जो टिकट्स हैं इस हवाले से हमने अपने सामीन के लिए, नाजरीन के लिए ये दिए हैं। और यहाँ पे ये भी बताएं कि अगले माली साल में जो टैक्स रेवेन्यू की तफसीलात हैं अगर उनको हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स की माद में तकरीबन 3,769 अरब रुपये जमा करने का हदफ है। और इसके साथ कुकिंग ऑयल और खुरदरी तेल पर जो काफी अहम डेवलपमेंट है कि उसके ऊपर सेल टैक्स खत्म कर दिया गया है। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत पर भी सेल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। और POS की जो शरह है पॉइंट ऑफ सेल्स पर ये सेल टैक्स 12% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लेवीज और खासादार फोर्स जो हैं उनको फाल करने का जो है फैसला किया गया है। जी अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने जिक्र की कि जो दुकानें हैं उस पर 5% इजाफी टैक्स भी लगाया जाएगा, दीगर भी आप इसकी कुछ तफसील। तो ये सुपर टैक्स की मद में इसको लगाया जा रहा है, जनरल सेल्स टैक्स अलग है और इसके अलावा सुपर टैक्स अलग लग रहा है ये? जी, ये जो ऐसे कस्टमर जो कार्ड से अपना अदायगी करते हैं उनके ऊपर ये 1 से 5% तक ये लगेगा, या बाहर से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके ऊपर ये लगेगा। POS जो है जिस तरह से पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, इससे पहले भी पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो हम खरीदारी करते थे उनके ऊपर 12% तक जो है वो टैक्स था। अब ये टैक्स इसको बढ़ा के 15% कर दिया गया है और इसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया, ये तजवीज़ है। और बाद इसको फाइनेंस बिल में मंजूरी के बाद ये हिस्सा बन जाएगा और उसके बाद तौर पर अभी ये तजावीज़ हैं और फाइनेंस बिल की इब्तिदाई तफसील है जो गुलाम मुर्तज़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। 14,460 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है, या टू बी एग्जैक्ट 14,460 अरब रुपए का ये बजट है, जिसमें जो 7300 अरब हैं वो सूद की मद में अदा हो रहे होंगे, जबकि 9,200 अरब FBR का टैक्स हदफ रखा गया है जो कि रवा माली साल से ज़ायद है। सो लेट्स सी इस टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है। जो गुज़िश्ता माली साल का बजट था